اے خداوند خفا نہ ہونا اگر میں ایک دفعہ اور عرض کروں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 18واں باب 20ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک۔ اور خداوند نے کہا کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے، نہیں تو میں دریافت کروں گا۔ تب وہ مرد وہاں سے پھر کر سدوم کی طرف چلے، لیکن ابراہیم خداوند کے سامنے ہی کھڑا رہا اور نزدیک جا کر اس سے کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اگر 50 راست باز آدمی اس شہر میں ہوں، کیا وہ بھی سب کے ساتھ ہلاک ہوں گے؟ اور ان 50 راست بازوں کی خاطر اگر وہ وہاں ہوں تو کیا تو اس مقام کو چھوڑ نہ دے گا؟ ایسا نہ کرنا، یہ تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک جو ہیں بد کے برابر ہو جائیں۔ یہ تجھ سے بعید ہے، تو جو تمام دنیا کا حاکم ہے، کیا راستی سے انصاف نہیں کرے گا؟ اور خداوند نے اسے کہا کہ اگر میں سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز پاؤں تو میں ان کی خاطر تمام مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ابراہیم نے جواب دے کر کہا، دیکھ، میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنا شروع کیا، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں سے 5 کم ہوں۔ کیا 5 کم ہونے کی وجہ سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اور اس نے کہا، اگر میں وہاں 45 پاؤں تو اسے نیست نہ کروں گا۔ اور پھر اس نے اس سے کہا، اگر وہاں 40 پائے جائیں؟ اس نے کہا، میں ان 40 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا، اے خداوند، اگر میں بولوں تو خفا نہ ہونا، شاید وہاں 30 پائے جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، اگر میں وہاں 30 پاؤں تو میں یہ نہ کروں گا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنے میں گستاخی کی ہے، اگر وہاں 20 پائے جائیں؟ وہ بولا، میں 20 کی خاطر اسے نیست نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند خفا نہ ہونا اگر میں فقط ایک دفعہ اور عرض کروں کہ اگر وہاں 10 پائے جائیں؟ وہ بولا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 138، اس کی پہلی سے تیسری اور پھر 6 سے 8ویں آیت تک۔ اے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے میرے منہ کا کلام سنا ہے۔ میں فرشتوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ یقیناً خداوند مطال ہے، پھر بھی پست حال پر نگاہ کرتا ہے اور مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے۔ حالانکہ میں دکھ کے بیچ چلتا ہوں تو بھی تو مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھاتا ہے، تیرا دستے راست مجھے بچا لیتا ہے۔ خداوند میرے لیے آغاز کردہ کام انجام دے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا نے ہمیں بھی اس کے ساتھ زندہ کیا ہے، اس نے ہمارے سب گناہ بخش دیے ہیں۔
मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलुस्सियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका दूसरा बाब 6 आयत से लेकर 14वीं आयत तक। बस जैसा तुमने मसीह यसू खुदावंद को कबूल किया है वैसा ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़े और उस पर बने रहो, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत और नहायत शुक्रगुजार रहो। खबरदार कि कोई उस फ़लसफ़ी और बेहुदा मुगालता से तुम्हें फ़रेब ना दे जो आदमियों की रवायत और दुनियावी असूलों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि उलूहियत की सारी भरपूरी उसी में मुतजस्सद होकर सुकूनत पजीर है, और तुम उसी में भरपूर हो जो हर रियासत और हुकूमत का सर है, जिसमें तुम ऐसे खतने से मख्तून किए गए हो जो हाथ से नहीं किया जाता है, बल्कि जिस्मानी बदन को उतारने के लिए मसीह के खतने से। तुम उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया उसी के साथ जी उठे, और उसने तुम्हें भी जो गुनाहों और अपने जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया, और उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए, और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसे कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मुबारक है तू ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 11वां बाब 1 आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और वो एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोजीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों न देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।